بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ میری زندگی کا محور میرا شوہر ہونے والا تھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ مسجد میں بیٹھا تھا اور میں گھر میں۔ ہم لوگ گاؤں کے لوگ تھے۔ ہم لوگ لڑکا لڑکی کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے۔ مجھے میرے ہی گھر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ ہمارے گھر کی رسم تھی کہ لڑکا شادی کی رات لڑکی کے گھر میں بھی گزارتا تھا۔ ویسے بھی سنا تھا کہ وہ لوگ دوسرے گاؤں سے آئے تھے، اس لیے ابھی رات کے ٹائم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ ٹرین کا سفر تھا اور سب نے کہا کہ دلہن کے ساتھ ٹرین کا سفر رات میں کرنا محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تو مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر پہلے سے ہی کمرے کے اندر ہے۔ مجھے اندر بھیج دیا گیا۔ باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن میرا شوہر تو کمرے میں کہیں تھا ہی نہیں۔ پر مجھے میری بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا، ہو سکتا تھا شاید کوئی ایسا آدمی ہوتا جو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بستر تھوڑا سا ابھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی سو رہا، لیکن لگتا تھا کہ کمبل کے نیچے کچھ پڑا ہے۔ جب میں نے کمبل کو ہٹایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ٹھیٹھ پنجابی تھے، ذمہ دار لوگ تھے۔ ہماری بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں۔ میرے 5 بھائی تھے اور میں اکلوتی بہن۔ میرے باپ نے اپنی زندگی میں ہی وصیت لکھ دی تھی اور سب کچھ ہم لوگوں کے نام ہو چکا تھا۔ میرے باپ نے اس اصول کو نہیں مانا کہ بیٹی کا حصہ کم اور بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے ساری جائیداد کے برابر کے حصے کیے اور یہ سب کرنے کی ایک ہفتے بعد ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے 5 بھائیوں میں سے 4 شادی شدہ اور ایک میرا چھوٹا بھائی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ جوان تھا، لیکن مجھ سے چھوٹا تھا۔ ہمارے گھر میں وہ سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ابھی اس کی اتنی عمر نہ تھی کہ وہ کسی معاملے میں کچھ بولتا۔ جیسے ہی بابا اس دنیا سے گئے 2 مہینے گزرے، میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا کیونکہ میری ماں پہلے ہی اس دنیا میں نہ تھی۔ اب میں پوری طرح سے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے رحم و کرم پہ آ گئی تھی، لیکن مجھے کسی کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ بہت امیر لوگ تھے اور میرا حصہ میرے نام ہو چکا تھا۔ میرے حصے میں گھر اور زمین کا بہت سارا حصہ آیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین میرے نام تھی، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے اس کی شادی کر دو اور یہ اس کے ساتھ چلی جائے گی، اپنا حصہ بھی لے لے گی اور اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں نے رشتہ داروں کے سامنے یہی کہا تھا کہ اب ہم جلدی سے اس کی شادی کر دیں گے، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جلیل تو ابھی شادی کی عمر کا نہیں تھا۔ میرا نام خدیجہ ہے۔ میری شادی کی عمر تھی، لیکن بابا کو اس دنیا سے گئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ گھر میں ابھی تک شادی کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور پھر اچانک سے ہی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ باتیں بالکل نارمل طریقے سے ہو رہی تھی جیسے ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں جب لڑکے کی شادی ہوتی تھی تو اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا۔ اگر گھر کی کوئی عورت پوچھ لے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے آفیشلی اس سے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ گھر والے ہی فیصلہ کرتے تھے، لیکن جب جوان لڑکی کے ساتھ جوان مرد کو ہی بیاہ دیا جاتا تھا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جاتی تھی کہ لڑکا کام والا ہو، اس لیے اس بات کی تو گارنٹی تھی کہ یہ دونوں باتیں تو ہوں گی۔ باقی شکل و صورت بھی ظاہر ہے وہ لوگ دیکھتے ہی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، یہ خوبصورت تھے۔ مجھے اپنے بھائیوں پہ پورا بھروسہ، اس لیے میں اس معاملے میں کچھ نہ بولی۔ بھابھیوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے لگا کہ مذاق میں شاید مجھ سے کوئی بات کریں گی، مجھے بتائیں گی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ ہفتہ بھی آ گیا جس میں میری شادی ہونی تھی۔ کیونکہ ہمارا باپ ابھی اس دنیا سے گیا تھا، اس لیے زیادہ دھوم دھام سے نہیں کر رہے تھے، پر نکاح ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا مسجد میں بیٹھے گا، جب نکاح ہو جائے گا تو گھر آ کے مجھے لے جائے گا۔ اس بیچ اس کے سر پہ سہرا ہوگا اور میرے چہرے پہ گھونگھٹ۔ ہم لوگوں کا نکاح ہو گیا۔ میرے پاس انہوں نے نکاح نامہ لے کر آئے۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن نام پڑھ سکتی تھی۔ پر اس سے پہلے کہ میں نام پڑھتی، میرے بھائیوں نے جلدی مجھ سے انگوٹھا لگوایا اور نکاح نامہ پیچھے کر لیا۔ میں پڑھی نہیں پائی کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ خیر، شادی میں ویسے بھی سب کچھ جلدی ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے میرے کمرے میں لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں، ہم نے سب کا رہنے کا انتظام دوسری حویلی میں کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ رہیں گے تو عجیب لگے گا، لیکن تیرا شوہر اسی کمرے کے اندر ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ دلہا سہاگ رات دلہن کے گھر پر ہی مناتا تھا، اس لیے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، تو اندر چلی جا،
صبح وہ لوگ جلدی نکل جائیں گے، پھر صبح جانے کی تیاری بھی کرنی ہے، ٹرین سے جانا ہے اس لیے جلدی نکلنا پڑے گا۔ میں نے اپنے چاروں بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے یہ گھر یہ سب کچھ بہت یاد آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ارے پگلی، ہم تیرے لیے یہ سب کچھ نہیں کرتے تو کون کرتا، چل تو اب اندر جاؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آواز دے دینا۔ میں خوش تھی کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی بھابیاں اور بھائی دیے تھے۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ سامنے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ غسل خانے میں ہوگا۔ ہمارا گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، باتھ روم باہر کی طرف تھے لیکن غسل خانہ کمرے میں تھا، یہاں پر آپ بس غسل کر سکتے تھے، پر وہ ادھر بھی نہیں تھا۔ اب میں کہاں ڈھونڈتی اپنے شوہر کو؟ میری بھابھی نے تو کہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے، پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیا اس نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی؟ اچانک میری نظر بستر پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ بستر میں کچھ ابھار تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی لیٹا ہوا ہے، لیکن یہ شخص جو بھی تھا کیا وہ بہت ہی زیادہ پتلا اور چھوٹے قد کا تھا، جو ایسے لیٹا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میں آگے بڑھی اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے سر تک کمبل تان رکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا کروں، آواز دوں؟ اگر آواز دی اور اس نے کہا کہ ہاں تو پھر اگلا جواب کیا دوں گی کہ میں نے اسے کیوں جگایا ہے؟ کیا میں دوسری طرف سے جا کے سو جاؤں؟ میں بڑی پریشان تھی، پوری رات اس کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے اور دوسری طرف سے جا کے اپنے بستر پر ایسے لیٹ گئی کہ بس نیچے نہ گروں۔ بیڈ پر اتنی ہی تھی، لیکن عجیب بات تھی، جب آپ کے ساتھ کوئی انسان سویا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس کی سانسوں کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ تو ویسے بھی گاؤں میں رہتے تھے، یہاں پہ اتنا شور نہیں تھا کہ اتنا شور ہو کہ کوئی آواز ہی ٹھیک سے نہ آئے۔ میرا کمرہ بھی کافی دور تھا، یہاں دور دور کمرے بنائے گئے تھے۔ ہمارا گھر 10 کنال پر مشتمل تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے کمبل ہٹا دیا اور سوچا کہ اگر اس نے کہا کہ کمبل کیوں ہٹایا ہے تو کہہ دوں گی کہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی کمبل ہٹایا، سامنے جو چیز پڑی تھی اس کو دیکھ کے چل گئی۔ میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ شاید میرے ساتھ کوئی مذاق ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھی رہی، ادھر ادھر دیکھتی رہی، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو میری بھابھی نے دروازہ بجایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آئی اور کھڑکیوں کے آگے سے پردے ہٹانے لگے۔ کہنے لگی کہ نیند اچھی آئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزر گیا؟ میں نے کہا کہ شوہر تو کمرے میں ہی نہیں ہے۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ چل منہ ہاتھ دھو لے، ناشتہ بنا دیا ہے۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے، اور میری بھابھی نے تو کہا تھا کہ ہمیں صبح جلدی نکلنا ہے، اور وہ مجھے 9 بجے جگانے آئی تھی۔ باہر آئی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ سارے مہمان بیٹھے ہوں گے، ناشتہ وغیرہ چل رہا ہوگا، لیکن حویلی بالکل خالی تھی۔ میرے 2 بھائی کام پہ جا چکے تھے اور 2 بھائی شاید ابھی تک سو رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بھابیاں اپنے کاموں میں لگی تھی اور نوکرانیاں کام کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ آس پاس بالکل خاموشی تھی۔ میری بھابھی نے میرے سامنے ناشتہ رکھ دیا اور کہا کہ اب تو دلہن ہے، اب تو تجھے دلہن کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے، ناشتہ بھی تجھے ہم ہی بنا کے دیں گے، پہلے تو سب کا ناشتہ بناتی تھی۔ واہ واہ، تو کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ صبح صبح نکل جائیں گے، لیکن اب کہہ رہی تھی کہ تو نے اسی گھر میں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو کہنے لگی کہ کون سے لوگ؟ ان کے اس سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے پوچھنا تھا اور کیا۔ پھر میں نے کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کمرے میں جو تھا تیرے بستر پہ رکھا تھا نا، وہی تیرا شوہر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک چیز، میں بول رہی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ یہ مینے والا سوٹ نکالا ہے، اسے پہن کے تو بڑی پیاری لگے گی، تیار ہو جا، اب تو سہاگن ہے تو سہاگن کی طرح رہنا ہے تجھے۔ میں بولنے لگی پر بھابھی، تو میری بھابھی نے میری بات نہیں سنی اور دوسری بھابھی کو کہنے لگی کہ نجمہ اس کے لیے چوڑیاں نکال دے، اس کے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کی کلائیاں خالی نہیں رہنی چاہیے، اور اس کے پیروں کی مہندی بھی ہلکی ہو گئی ہے، جلدی جلدی مہندی کھول، اس کے پیروں پہ پھر سے مہندی لگانی پڑے گی۔ وہ لوگ اپنے کاموں میں لگی تھی، مجھے دلہن کی طرح پھر سے سجا رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے دلہن کی طرح رہنا ہے، مجھے سہاگن کی طرح رہنا ہے، اور میرا شوہر تو تھا ہی نہیں، نہ ہی میری بارات والے تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کس قسم کی بات تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ جب واپس اس کمرے میں آ گئی اور اس چیز کی طرف دیکھنے لگی جس کو میرا شوہر بتایا جا رہا ہے، اور وہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے میری زندگی میں، میری زندگی میں ایک طوفان آیا تھا
और अभी दूसरा तो तूफान आने वाला था। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि 1-2 हफ्ते तक इस घर में यही तमाशा चलता रहा। मुझे रोज दुल्हन की तरह सजाया जाता, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनते। गाँव की औरतें भी मुझे देखने के लिए आ रही थी कि दुल्हन बन के कैसा रूप चढ़ा है, कैसी लग रही है, कपड़े कौन कौन से हैं, बरी में क्या है। गांव वालों को पता नहीं क्या बताया था कि शादी किसकी है, कौन लोग हैं। शायद वही वो समझ रहे थे कि मेरा शौहर यहाँ नहीं रहता। फिर मुझे एक अजीब सी खबर मिली जिसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे मेरे छोटे भाई जलील ने कहा कि वो जो आपको घर में मिला है ना, हिस्से में भाई ने तो वो किराए पर दे दिया है। मैंने कहा कि क्या मतलब, मेरा घर उन्होंने कैसे किराए पे दे दिया? तो जलील ने कहा कि पता नहीं बाजी, लेकिन वो घर भाई ने ना किराए पे दे दिया है और अब भाई ना अपने लिए नई गाड़ी लेने के लिए जा रहा है और मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे घर को किराए पे कैसे दे सकता था, जबकि हमारे अब्बा जी ने कह दिया था कि जिसके हिस्से में जो आया है इसके बारे में फैसला सिर्फ वही करेगा। मैंने अपनी भाभी से कहा तो उसने कहा कि अरे भाई ने किराए पे दिया है, बेच तो नहीं दिया। ये सब लोग ऐसे लगता था जैसे आपस में मिले हुए हैं, अजीब अजीब बातें करते थे, मेरी हर बात को बहुत नॉन सीरियस लेते थे। आज 3 हफ्ते हो गए थे, मुझे सुहागन बना के रखा था, लेकिन मेरा शौहर कहाँ था मुझे पता नहीं था। मैं अपने बड़े भाई से बात करना चाहती थी, अब्बा जी के बाद वही हम सबका बड़ा था। मैं इससे बात करने जा रही थी और एक ही घर में होते हुए वो मुझे मिल नहीं रहा था, जैसे मुझसे सामना ही नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन मुझे मिल गया और मैंने इसे कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। इसने कहा कि तेरे साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसा पहले भी होता रहा है। मैंने कहा कि कैसे हो सकता है, आप लोगों ने मेरी शादी एक चीज से करवाई है, अब फिर आप लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? तब मुझे मेरे भाई ने एक बात बताई जो उस वक्त मुझे समझ में आ गई। इसने कहा कि तेरी शादी मेजर नदीम खान से हुई है, वो सामने वाली हवेली है ना, अरे वो काले गेट वाली, वहाँ पे रहते हैं वो। लेकिन बात ऐसी है कि इनका बेटा घर पे नहीं था, इसलिए हमने तेरी शादी इसकी कृपान से करा दी। कृपान एक तरह की तलवार होती है जिससे पुराने जमाने में लोग लड़ा करते थे और जब मर्द जंगों पे जाते थे और कई कई साल तक वापस नहीं आते थे तो इनकी जो मंगेतरे बैठी होती थी ना, इनके लिए ये तरीका निकाला था कि लड़की की कृपान रख के लड़की और लड़के का निकाह पढ़ा दिया जाता था। हर दोनों खानदान इस निकाह के गवाह बन लड़की को रुखसत करा के ले जाता था। तब तक लड़की उधर ही रहती थी। तुझे तो पता है कि आजकल फिर से हालात खराब हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये तरीका आजमाया है, क्योंकि अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि तेरी शादी जल्द अज जल्द हो जाए और पूरे गांव में सिवाय नदीम खान के और कोई भी इस काबिल नहीं था। अब इसके आने का इंतजार करते तो देर हो जाती। कहते हैं ना कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जल्दी जल्दी पूरी कर देनी चाहिए। बेटा इसलिए हमने तेरी शादी इन हालातों में करवा दी और जब तक लड़का नहीं आता लड़की इस कृपान को ही अपना शौहर समझती है, इसी के साथ सोती है और इसी को बड़ी इज्जत और तमीज के साथ रखती भी है। और तेरी भाभी बता रही थी कि तूने इसे वहीं पर फेंक दिया है। जा बेटा जा, ऐसे नहीं कर, ये रस्में ये रिवाज, अरे हम तो गांव के लोग हैं, इन रस्मी रिवाजों में बंधे हुए हैं, हम तो इनको पीछे नहीं छोड़ सकते ना। बेटा जब तेरा शौहर आ जाएगा तो वो तुझे यहाँ से रुखसत करवा के ले जाएगा, तब हम तुम दोनों का निकाह दोबारा करवाएंगे और निकाह रजिस्टर भी करवा देंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं समझ गई कि मामला इतना खराब नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने शौहर का इंतजार करने लगी। मुझे पता था कि इस गाँव में इस नाम का एक लड़का रहता था, शायद हम लोग बचपन में एक साथ खेले भी थे और वो बड़ी हवेली वाले थे, वो भी अमीर लोग थे। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी कि अगर मैं इनके घर की बहू बन गई थी तो वो मुझे लेकर क्यों नहीं गए और इनके घर से मुझसे कोई मिलने भी नहीं आता था। एक दफा मैं बाहर गई तो उन्हीं के घर की एक लड़की भी वहाँ खड़ी थी। मेरी एक दोस्त की शादी थी, इसने मुझे देखा लेकिन इसने मुझसे बात नहीं की थी। वो इस लड़के की बहन थी। यूं तो मैं इसकी भाभी हुई और जहाँ इतना बड़ा मामला हुआ है तो वो भी ये जानती होगी, लेकिन इसने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे बुलाया तक नहीं। आखिर को तो मेरा इसके साथ रिश्ता था। इस बात ने मुझे बड़ा परेशान किया। लेकिन अभी इन्हीं सारे मसलों में मैं उलझी हुई थी कि पता चला कि मेरी जमीन का एक बड़ा हिस्सा मेरे भाई ने बेच दिया है। मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि ये कैसे हो गया। अपने भाई से पूछा तो उसने कहा कि तेरी तो शादी हो गई है और अब तेरी जायदाद हमारी है। मैंने कहा कि ये किसने आपसे कहा है? जब शादी हुई है तो मेरी जायदाद मेरी
और मेरे शौहर की हुई ना? तो इसने कहा कि नहीं, तेरा शौहर तो अभी यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा कि पर आपने तो कहा था कि वो वापस आ जाएगा। इस बात पे वो हंसने लगे और कहने लगे कि जो हो रहा है होने दो, पर मैं ये कैसे होने दे सकती थी। मैं गांव की लड़की थी, मासूम थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे भाई मेरा हक खा रहे थे। मुझे शादी के नाम पे बिठा दिया था, लेकिन मेरा शौहर अभी तक वापस नहीं आ रहा था। मैंने अपने तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ही ऐसे हालात हो, बस वही है जो होता है रूटीन में। मैंने अपने भाई से कहा कि तू मेरी मदद कर, किसी दिन मेरे साथ मलकों की हवेली में चल, मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन ये बात घर में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ जाकर कहा कि वो मैं नदीम खान की बीवी हूँ। उन्होंने कहा कि नदीम खान की बीवी? हमारे बेटे की बीवी? लेकिन तुम इसकी बीवी कैसे हो सकती हो? हमारे बेटे की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। मैं ये सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि शादी तो हुई है मेरे साथ, इसकी करपान के साथ। उन्होंने कहा कि इसकी करपान? अरे इसकी करपान तो घर पड़ी है, हमारी खानदानी है, लेकिन जब वो कमरे में गए तो वहाँ नहीं थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कहीं रखती हो, पर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो बहुत पुराने जमाने में होता था, अब ऐसा नहीं होता। हम लोग इस रवाज के बारे में जानते हैं, लेकिन हमने तुम्हारे भाइयों से ऐसी कोई बात नहीं की। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। इसने कहा कि इस लड़की को कुछ न कहो, ये हमारे बेटे की कुछ नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसके भाइयों ने इसकी जायदाद खाने के लिए इसको ये कहानी सुनाई है। मैंने कहा कि मेरे भाई ऐसे नहीं है। तो इसने कहा कि पुत्र, तुम लोग हमारे गांव के अमीर तरीन लोगों में से हो, तेरे बाप को मैं अच्छी तरह जानता था। अरे एक मरले के पीछे ही भाई बहनों का हक खा जाते हैं। तू तो एकड़ जमीनों की वारिस है, और सुना है कि एक बहुत बड़ी हवेली भी नाम की है तेरे बाप ने, और कोई 10-20 जानवर भी तेरे नाम किए हैं। अरे तू शुक्र कर के तू अभी जिंदा है। इनकी इस बात पे मैं गुस्सा हो गई। मेरे भाई ऐसे नहीं थे। मेरी भाभियां भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर ये बात भी अपनी जगह थी कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे भाई ने बेच दिया था, लेकिन पैसों से वो अपने हिस्से की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे भाई ने बेच दिया था, लेकिन पैसों से वो अपने हिस्से की जमीन पर शहरों जैसा बड़ा सा घर बनवा रहा था, वो भी अपनी बीवी यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी की फरमाइश पर। अगर वो ऐसा नहीं था तो फिर ये सब कुछ क्या था? आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मेरी सारी जायदाद बेचने लगे। यूं समझें कि मेरी 40% जायदाद को बेच दिया गया, लेकिन अब मुझे अपना हक लेना था। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि तू किसी तरह इस आदमी से राब्ता कर जिसके साथ इन्होंने मेरा निकाह किया है, और उस मुफ्ती को भी बुला के ला जिसने निकाह पढ़ाया था। मेरे भाई ने कहा कि वो मुफ्ती घर नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुझे इसके पास ले जा सकता हूँ। जब मैं इस मुफ्ती के पास गई तो मैंने रास्ते में नदीम खान को देखा था। वो वहीं से निकल रहा था, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाई। किस हक से रोकती और कैसे बुलाती? मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि आपने मेरा निकाह नदीम खान के साथ पढ़वाया है ना? तो उसने कहा कि मैंने बेटी तेरा कोई निकाह नहीं पढ़वाया, और कहा था कि हमें ये ड्रामा करना है ताकि हमारी बहन की जायदाद हमारे पास ही रह जाए, वो दुल्हन बनी बैठी रहे और हम इसकी जायदाद खा जाएं। जब सब कुछ बेच देंगे तो तब इसको हकीकत बता देंगे, इसीलिए वो तेरी जायदाद बेच रहे हैं। पूरे गांव में बात मशहूर है, तेरे हिस्से की जायदाद वो नीलाम कर रहे हैं। ऐसे समझ के नीलामी लगी है। मैंने कहा कि आपको बताते हुए शर्म नहीं आती? आप इस गांव के मुफ्ती साहब होके रिश्वत लेते हैं। इसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों के लिए ली है, अपने भाइयों का गिरेबान पकड़ना मुझे क्या कहती हो? मैं रोने लगी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं बाहर निकली तो नदीम ने मुझे रोक लिया। इसने कहा कि आपने अंदर ये क्यों कहा कि आपका निकाह मेरे साथ करवाया गया? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने कहा कि नहीं जानते तो पूछ क्यों रहे हो? मैं तो दुखों की मारी हूँ, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। इसने कहा कि आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए मुझे जानने का हक है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका निकाह मेरे साथ हुआ है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। फिर मैंने इसको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपकी वो चीज मेरे घर वालों ने कहाँ से ली, पर वही चीज दिखा के उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है, और मेरे सामने निकाहनामा भी आया था। इसने कहा कि वो निकाहनामा तो झूठा ही हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं, लेकिन आपके साथ वाकई बुरा हुआ है। वो मुझे तसल्ली देने लगा तो मैंने कहा कि आप भी तो सिर्फ तसल्ली ही दे सकते हैं, जिसे अपने ही भाइयों ने धोखा दिया हो, किसी और से क्या उम्मीद रख सकती है। इतना कह के मैं वहाँ से चली गई, लेकिन 2 हफ्ते बाद मेरे लिए नदीम का रिश्ता आ गया। मैं हैरान रह गई। मेरे भाइयों ने कहा कि हम तो इसका पहले ही निकाह कर चुके हैं। पंचायत बैठ गया और फसाद बन गया। नदीम ने कहा कि अगर आप लोग पहले से ही इसका निकाह कर चुके हैं तो किसके साथ किया है? आप लोगों ने किसकी करपान रखी है? आप लोगों ने इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि करपान तो नदीम ही की थी। इसने कहा कि अगर हम अपनी पुरानी रवायतों को मानते हैं
और अगर हम एक पल को इनके ऊपर चलने का फैसला कर लेते हैं तो ये लड़की मेरे नाम पे बैठी है और अब मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसमें क्या बुरा है? बड़ों ने कहा कि हाँ, अगर आप लोगों ने इसका नाम इस्तेमाल किया है तो इसकी एक चीज इस्तेमाल की है तो फिर बेशक ये अपना हक ले सकता है, और अगर लड़की इसके साथ निकाह करना चाहती है तो फिर आप लोग भी नहीं रोक सकते। मुझे बुलाया गया। नदीम मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे पता था मेरे पास आखिरी मौका है। जब मुझसे पूछा गया कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैंने कहा कि हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। नदीम ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो बहुत खुश है। मेरे भाई कुछ ना कर सके। वहीं पर सबके सामने मेरा बकायदा नदीम के साथ निकाह पढ़ा दी। सारी जायदाद के कागज भी नदीम के हाथों में पकड़ा दिए गए और जो जायदाद बेची गई थी इसके बदले में मेरे भाई ने अपने हिस्से में से मेरी जायदाद वापस की। ये सब कुछ गाँव के बड़ों ने और नदीम ने करवाया था। अब मैं इसकी बीवी थी और मैं इसके निकाह में थी। वो मुझे अपने साथ ले गया। 4 महीने मैं इसके घर में रही। इसके घर वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और उसके बाद वो मेरे शहर ले गया। मेरी जायदाद अभी भी इसी जगह पर है। ना तो उसने बेची है और ना ही वो जिक्र करता है, बल्कि जो मेरे भाई ने बेच दी थी वो भी वापस लेके दी है। बहुत अच्छा इंसान है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने इससे पूछा कि अगर तुम ना चाहते तो मुझसे शादी नहीं करते, फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इसने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की है क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों ने बुरा किया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और फिर तुम देख इतनी बुरी भी तो नहीं थी, अच्छी भली खूबसूरत हो। मेरा भी चाहता था, सो मैंने तुमसे शादी कर ली। हम दोनों ही इस बात पर मुस्कुराने लगे, लेकिन दरअसल ये बात हमारे लिए खुशी की बन गई थी। लेकिन पहले रोने का ही मुकाम था कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया था और मैं अकेली नहीं जिनके साथ ऐसा हो। ऐसा बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। कभी किसी लड़की की शादी कुरान मजीद से करवा दी जाती है, जो कभी किसी लड़की की शादी किसी चीज से करवा दी जाती है, यहाँ तक के जानवर से भी, सिर्फ जायदाद हड़पने के लिए। आप लोग बताएं कि आपके गांव या शहर में इस तरह का कोई वाकया पेश आया है? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।